توفیق دی اور ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعد وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ مختصر سی تمہید کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع نشر کیا گیا ہے وہ موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت، فضیلت، سیرت۔ محترم سامعین، اگر آپ احادیث کی کتابوں کی ورق گردانی کریں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر جمعہ اور بہت ساری نصیحتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ خطبہ جمعہ کے ذریعہ ہو، چاہے دروس کے ذریعہ ہو، لیکن خطیبوں اور عالموں کی بات کو سننے کے بعد یہ معاملہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے نکال دیا۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے سامنے خطیب آتے ہیں، عالم آتے ہیں، مقرر آتے ہیں، تو ان کے بیان کرنے کا مقصد، واضح و نصیحت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ باتوں کو سننے کے بعد، کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، وہ خاص طور سے اس میں عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ تو میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ باتوں کو غور سے سنیں، اور سننے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں تو اپنی گھر کی عورتوں کو یہ تمام کے تمام باتیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی، عقیدہ توحید کے لیے اور عقیدہ توحید کے ماننے والوں کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کو آپ اپنی خواتین حضرات میں جا کر پیش کریں اور انہیں دین اسلام کی تعلیم دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے مشہور و معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اسی قبیلے، اسی خاندان سے ہے جس خاندان اور جس قبیلے سے تعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو اسد کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، قبیلہ، خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، وہ عرب میں معزز تھا، مشہور تھا، معروف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد حضرت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بہت ہی پاک باز انسان تھے۔ وہ رذیل کاموں اور ذلیل مشغلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حرام خوری، جوئے بازی، ڈکیتی، زناکاری اور غرض یہ کہ دوسرے غلط کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جن لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جن لوگوں کا رویہ اچھا نہیں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ان لوگوں سے تعلقات تک نہیں رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانہ جاہلیت میں، اہل عرب میں، زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی، لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی، لڑکی کی ولادت کی خبر گنائی جاتی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں عرب کے یہاں لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خاندان اتنا معزز تھا، اتنا پاک تھا کہ اس گناہ عظیم سے بھی مبرہ تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یا ان کے خاندان میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی، جب لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، تو ان کی خوشخبری کو باعث مسرت سمجھا جاتا تھا، اور ان کی پرورش محبت اور شفقت سے کی جاتی تھی۔ اسی خاندانی اور اسی شرافت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ بہت ہی بہترین تھا اور بہت ہی معزز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم خویلد جو تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی تجارت کی جو شاخیں تھیں، برانچ تھے، دوسرے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت و تعلیم حضرت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے
बड़ी अच्छी तरबियत की, और इसी अच्छी तरबियत का नतीजा ये था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर हज़रत खदीजा के खानदान की जितनी सिफात थी, जितनी खसलतें थी, वो तमाम के तमाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर आ गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने आबा व अजदाद के मुताबिक मखलूक की खिदमत गुजार, मिस्किन नवाज, गरीब परवर और इसी तरीके से मखलूक के हमदर्द, बाहया और गयूर बन गई। और उसके अलावा कुदरत ने भी उनके साथ बड़ी रहनुमाई की। और क्यों ना हो कि एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी खास मदद फरमाई। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने के जो सिफात थी, जो फजीलतें थी, उन सिफात से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत खदीजा के अंदर सिफतें दाखिल की। चूंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिद मोहतरम एक ताजिर थे, तिजारत का काम करते थे, इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में यह शौक पैदा हुआ कि वो भी तिजारत करें। लेकिन चूंकि औरत ज़ात होने की वजह से वो तिजारत खुद नहीं कर सकती थी, इसलिए दूसरे लोगों को रकम देती थी और अच्छी खासी मुनाफा हासिल करती थी। मुनाफे में शिरकत करने को मुजारबत कहते हैं, और अरब के मुअज़्ज़ज़ और अच्छे खानदान वाले लोगों के यहाँ ये तिजारत और मुजारबत का सिलसिला कायम था। इस्लाम ने भी मुनाफे में शिरकत करने की मुमानियत नहीं है, गज़ ये कि उसके तहत में आकर, उसकी तह में आकर कोई गलत काम ना किया जाए, सूदी लेन देन न किया जाए। इसी मुजारबत के उसूल पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तिजारती मुआहदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू की। आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल अमीन के लक़ब से पूरे अरब में मारूफ थे, मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत मशहूर थी। और दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के अखराजात बहुत बढ़ चुके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की जो आमदनी थी, इनकम था, वो बहुत कम हो गया था। इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा ने दरखास्त की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हज़रत खदीजा के पास ये दरखास्त लेकर जाएंगे कि आपके माल से मैं तिजारत करना चाहता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी दरखास्त को रद्द नहीं करेगी, आपकी दरखास्त को कबूल करेंगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के कहने पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते हैं और अपना मसला बयान करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दियानतदार और अमानतदार, शराफतदार जैसे नौजवानों और लोगों की टोह में रहती थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती माल मुआहदे के तौर पर देती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के लिए तिजारत के ताल्लुक से हिजरत करते हैं, रवाना हो जाते हैं। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के लिए रवाना होते हैं, उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक अजीज और करीबी रिश्तेदार खुज़ैमा बिन हकीम और अपने गुलाम मैसरा को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम रवाना करते हैं। चुनांचे सफर के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशमामलगी से उन लोगों के दिलों को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी हसना ने मोह लिया। किस्सा मुख्तसर ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से तिजारत का मामला करके फिर मक्का आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी हसना के ताल्लुक से हज़रत खुज़ैमा और आपके गुलाम मैसरा ने खबर दी, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशमाम लगी और आला तिजारती के बारे में सुना, तो वो ख्याल करने लगी कि जिन सिफात आला और जिस मर्दाना की तलाश थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अता फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल हमीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात सईदा पूरे अरब में मशहूर था, और हज़रत खदीजा भी इससे बेखबर नहीं थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मालदार, एक अमीर, एक साहिब हुस्न जमाल और एक हामिल वस्फ़ कमाल खातून थी। अरब के मशहूर और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर आदमी, बड़े बड़े मालदार आदमी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम भेजते थे।
और हर कोई चाहते थे कि हज़रत खदीजा उनसे निकाह कर लें, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी से भी निकाह नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुयूज़ व बरक़ात देखी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना के बारे में सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफीना नामी औरत के दरिया हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला लंबा होता है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए हाँ कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप, और ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा के वक्त, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जिस वक्त निकाह हुआ था, जिस वक्त शादी हुई थी, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले 40 साल ठाट फाट की जिंदगी गुजारी थी। गुलाम नौकर चाकर की कमी नहीं थी, हर काम हुक्म से के दरिया उनके यहाँ हुआ करता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करके लाते हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी अमीरी और अपनी दौलतमंदी को भूल कर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने लगती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने लगती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अब अगर कोई काम था, अगर अब कोई मशगूलियत थी, अब अगर कोई मसरूफियत थी, तो वो सिर्फ ये थी कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को बजा लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले, वो खदीजा जिसके हाथ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले तिनका तक नहीं छुआ था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं तो वही हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाते हैं। वही हाथ, वही खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम किया करती थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ रस्मी तौर पर मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि अपना सचमुच, अपना तन मन धन सब कुछ इस्लाम के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अक़ीदत तौहीद के लिए लुटा दिया और अपना पूरा मालो ज़र, अपनी पूरी दौलत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हुए फरमाने लगी कि अल्लाह के आका, मेरे आका, ये तमाम के तमाम मालो दौलत आपके लिए है, आप जहां चाहें जिस वक्त चाहें खर्च कर दे और लुटा दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस मुअज़्ज़ज़ खातून ने इस्लाम और अहले इस्लाम कबूल करने वालों के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर आज उसके उसवे हसना को लोग अपना लें तो ये दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज जो औरतें अपनी दौलतमंदी और अमीरी की शोहरत में आकर, अमीरी की नशे में आकर अपने शोहरों, अपने खाविंदों की इज्जत, अपनी खाविंदों की फरमाबरदारी, अपने खाविंदों की इताअत को तौहीन समझती हैं, वह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस अज़ीम किरदार से सबक लें और अपने शोहरों की इताअत करें। इसी तरीके से वो मर्द हज़रात जो ज़्यादा उम्र बीवियों से, जो ज़्यादा उम्र वाली बीवियों से मोहब्बत नहीं करते और ज़्यादा उम्र बीवियों से निगाह उल्फत नहीं डालते, उन हज़रात को अपनी बीवियों से और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से अपनाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी शदीद मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी 25 साल इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी दबाव और बगैर किसी मजबूरी के कोई दूसरा निकाह, कोई दूसरी शादी नहीं की। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी उम्महातुल मोमिनीन से शादी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद मुताद्दिद शादियां की और उन उम्महातुल मोमिनीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी भी हुई और आपकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उम्महातुल मोमिनीन से अपना बिस्तर अलग कर लिया। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ौजियत के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल इज़्दिवाजी जिंदगी में न तो कभी नाराजगी हुई और न ही कभी खातिर हुई। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते थे, दोनों एक दूसरे के पासो लिहाज का ख्याल करते थे। अगर आज भी एक मियाँ बीवी, अगर आज भी एक शोहर, आज भी एक बीवी, अगर आज भी एक शोहर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना ले, अगर आज भी एक बीवी
اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی عرب سے گزر جائے گی اور اس کے درمیان ناراضگی نام کی کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد کیجئے اس لمحے کو، یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں پہلی وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی آواز سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر 3 مرتبہ زور سے دباتے ہیں اور اس کے بعد جو سبق دیتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں اور جو آیتیں پڑھواتے ہیں، وہ آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھنے لگتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی لباس کپڑا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر سورہ علق کی منعقد صورتیں ڈال دی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے دنیا اور دنیا کی ہر انسانوں کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے، اپنے اس پروردگار کے نام سے جو بڑا جود و سخا والا ہے، جو بڑا کرم والا ہے، جو بڑا بزرگ والا ہے، اور پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھلایا اور انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ الامین اس پیغام کو دے کر چلے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زملونی کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھائی جاتی ہے، کمبل اڑھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی جب ہلکی ہوتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ سنہرے اوراق میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی فتنے اور کسی آفت میں مبتلا ہونا ہو جاؤں اور مجھے اپنے جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اس وقت میرے بھائی اور دوستو، آپ غور سے سنیے اور جا کے اپنی ماؤں کو یہ پیغام پہنچائیے، اپنی عورتوں کو یہ پیغام پہنچائیے، اپنی بیویوں کو یہ پیغام پہنچائیے اور اپنی خاتون حضرات کو یہ پیغام پہنچائیے، وہ پیغام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کیے بتلائے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو الفاظ صبر کے ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے، صبر دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ واللہ کلا واللہ لا ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ تو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آپ اسے محبت سے پیش آتے ہیں، آپ تو ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند، جس انسان کی صفات ایسی محمودہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تھوڑی سی راحت ملتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کہتے ہیں کہ آج حضرت خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہ کھو بیٹھوں۔ اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دلاسا دیتی ہیں، اگر کوئی صبر دلاتی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد کریے اس وقت کو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ پہاڑ میں چڑھ کر مکہ والوں کو خطاب کرتے ہیں، اہل عرب سے خطاب کرتے ہیں کہ اہل عرب، اگر میں تم سے یہ بات کہوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر دھاوا بول کر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارے اسباب کو
छीन लेना चाहती है तो क्या मेरे इस कहने पर तुम मुझे झूठा मानोगे कि सच्चा मानोगे? तो तमाम के तमाम अरब के लोगों ने, तमाम के तमाम मुशरिकीन ने, तमाम के तमाम कुफार मक्का ने एक जुबान में कहा था कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हमेशा आपको सच पाया है, हमने आपको कभी झूठा पाया ही नहीं। तब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि तुमने मुझे झूठा नहीं पाया है, सच पाया है, तो मैं कहता हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के गजब से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की वहदानियत में किसी और को शरीक न करो। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं, लिहाजा मुझे अल्लाह का रसूल मानो। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुमराह चचा अबू लहब ने कहा था कि तब्बल लका साइरल यौमी अलिहाजा जमाअतना या मोहम्मद, कि मोहम्मद तू सारे दिन बर्बाद हो जा, क्या तूने हम लोगों के लिए इसलिए जमा किया था? क्या तूने हम लोगों को यहाँ पर इसलिए जमा किया था? मेरे भाई और दोस्तों, बस ये कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार मक्का को, अरब के लोगों को अकीदे तौहीद की दावत देते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, तो तमाम के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ पहुंची थी, सख्त अज़ियत पहुंची थी, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पूरा वाक़या सुनाते हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमो अलम को दूर करते हुए कहती हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना काम इत्मीनान से करते जाइए, आप अपना काम इत्मीनान से करते जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन आपको जरूर कामयाब करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक तरफ तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो लोगों के पास जा जाकर, लोगों की जमात के पास जा जाकर, एक एक घर घर में जा जाकर अकीदे तौहीद की दावत देते हैं, किताबुल्लाह की दावत देते हैं, रसूलुल्लाह की दावत देते हैं। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में जाकर, एक एक घर में जाकर औरतों को इस्लाम की तालीम देती हैं, घर में जा जाकर औरतों को इस्लाम की तालीम देती हैं, कुरान की तालीम देती हैं। जैसे जैसे कुरान की आयतें नाज़िल होती थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में जाकर औरतों को नमाज के अहकाम बतलाते थे, ज़कात के अहकाम बतलाती थी। मेरे भाई और दोस्तों, आजकल की औरतों का, आजकल के माहौल का, आजकल के सोसाइटी का, ये माशरा का ये माहौल बना हुआ है कि आज हमारे पास, हमारी औरतों के पास, हमारी बहनों के पास, हमारी माओं के पास खाली औकात है, लेकिन उन खाली औकात में ना तो ज़िक्रुल्लाह से मतलब, ना अक़ीदा तौहीद से मतलब, ना दीनी तालीम से मतलब, बल्कि हर चीज़ को नज़रअंदाज करके दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा ना हो कि हमारी बाद में आने वाली नस्लें हमें गाली दें, हमारी माओं को गाली दें, हमारी बहनों को गाली दें कि हमारी माँ बाप ने ना तो हमें अक़ीदा तौहीद की तालीम दी, ना दीन रसूल की तालीम दे। मेरे भाई और दोस्तों, जाओ और अपनी औरतों को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को बतलाओ कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ लोगों को कोहे सफा में जाकर अक़ीदा तौहीद की दावत देते हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में जाकर अपने मालो ज़र्स और हर चीज से इस्लाम को नफा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर करने का मकाम है, जरा तदब्बुर करने का मकाम है, जरा इबरत हासिल करने का मकाम है कि वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले मालो ज़र की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी, नौकर चाकर थे उनकी खिदमत के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुज़ार बन गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो फजीलतें हैं, उन फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा गारे हिरा में हज़रत जिब्रील मेरे पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ गारे हिरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, अक़ीदे तौहीद की दावत लोगों को देने के लिए यहाँ पर दर्स हासिल कर रहे हैं, और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके लिए बर्तन में खाना लेकर आ रही हैं, लिहाजा जब वह आपके पास आए, जब आपके पास हाजिर हों तो उन्हें अल्लाह का सलाम कहना। ये फजीलत है। आसमान से ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर एक औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम भेज रहा है। हज़रत जिब्रील अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी बीवी मोहतरमा यहाँ आए तो आप उन्हें इस बात की खुशखबरी देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सलाम किया है, और इस बात की भी खुशखबरी देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत में ऐसे महल तैयार किया है जो महल मोतियों का बना हुआ है, जिस महल में ना तो गम होगा, ना तकलीफ होगी, ना अज़ियत होगी, और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी होगी, बल्कि उस महल में और उस जन्नत में हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। ये फजीलत है मेरे भाई और दोस्तों। फजीलत हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला
بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ میں اگر کوئی سب سے بہترین عورت ہے تو حضرت خدیجہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر نسائها عیسیٰ بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ، کہ اپنی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم دنیا والوں میں سب سے بہترین عورت تھی، اور امت محمدیہ میں اگر کوئی سب سے بہترین عورت ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس سے مروی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو سب سے افضل عورتوں میں شمار ان کا ہوگا۔ کون کون ہیں؟ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم، اور تیسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، جس غمخوار اور جس محسن عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم اور ہر لمحے میں اتنا ساتھ دیا، نبوت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال میں 2 بڑے صدمہ اور 2 بڑے آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار آپ کے چچا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حامی، ایک ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محافظ، ایک ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مددگار اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے کوچ کر جانے کی وجہ سے، ان دونوں کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کا نام عام الحزن یعنی غم والوں کا سال رکھ دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا کانت وکانت لی منہا ولد، یعنی خدیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی خصوصیت اور اتنی صفات والی خاتون ہیں کہ ان کو بیان سے باہر ہے، لیکن اس کے شرف کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد، چاہے وہ حضرت قاسم، چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو، چاہے وہ حضرت زینب ہو، چاہے وہ حضرت رقیہ ہو، چاہے وہ حضرت ام کلثوم ہو، چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہو، یہ تمام کی تمام اولاد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدن سے ہوئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام باتیں لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں، اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صبر کرنے والی اور جب کوئی مصیبت پہنچے اور دلاسا دینے والی ہو، تو اللہ کی قسم آج بھی عقیدہ توحید پر رہنے والے اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے والے بہت انسان پائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أتم والله أكبر والله يعلم ما تصنعون.